Engineering BCom College, Samkenagar, Dharwad. My name is Anita. I am handling Business Environment subject for BCom 1 students. Last class we have discussed what is business environment, objectives of business environment. Now last class alli discuss ಮಾಡಿ. In this class I am going to discuss with you on characteristics of modern business environment. Characteristics of modern business environment. Okay, modern business environment have 7 characteristics. First one is large scale of business. Second one is diversification. Third one is change in customer taste and preference. Fourth one is change in distribution channel. Fifth one is globalization of business. Sixth one is emergence of international organizations. And the last one is intense competition. Last one is intense competition. These are the characteristics of modern business environment. Okay, let us discuss one by one. The first one is large scale of businesses. Business nothing but large scale irtada, houdalva? The mass production has become integral part of the modern business. It helps to attain higher prices athwa higher rates of output at a low unit of cost. It has become a common strategy to cope up with a competition and earn the higher profit. Large scale of business, ella businesses large scale alle irtada. Our main intention in it has become a common strategy. Ellarige common strategy irtada. Minimum cost irbek namda, maximum profit irbekagtade. Cope up kodbeka, competition huge irtade. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಹೈ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅರ್ನ್ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅರ್ನ್ high profit. Okay, compared to other businesses. The next one is diversification. Every business invests his capital in diversification economic activities. For these we can avoid negative effect of the market fluctuations. Many firms invest their funds in efficient market locations and convert in order to avoid the adverse business situations. Diversification is nothing but ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ನ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಯ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋಪಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುವಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ change in the customer taste and the preference. The taste and the preference of modern customer have completely changed because of change the standard of living, consumption pattern, technology, advancement, etc. Many of the people spend more money on services and they prefer good quality of product rather than cheap one. Customer ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್
ಮಫ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟರ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ have completely changed because of advancement technology pattern. Okay, many people spend more money and services spend ಮಾಡ್ತಾರೆ because ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಪ್ರಿಫರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ rather than cheap. ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟರ ಇರಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ 2 or 3 ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೊಡಿಯೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕಸ್ಟಮರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಏನು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಚೀಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್. The change in the technology has drastically changed in the conventional distribution system. Industry of e-commerce has narrated the distribution channel firms after their product directly to the consumer through the website or their outlet. ಇದು ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಥ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಮ್ ಆಫರ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಫರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತನ್ನ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫರ್ಮದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೂ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಟ್ಸನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಗೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದರೆ ಚಾನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇ ಬರೀ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಒಂದಿನ ಬರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೋತಾ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚಾನಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಫರ್ಮದ್ದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಥ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ರೂ ಮಿಡಲ್ ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ globalization of the business. Globalization of the business. Globalization of the business. Modern business has now become a global MNCs are dominating the global market. The government different countries also liberalization their economy by allowing foreign countries to enter into our market. Okay, they acquire, merge across the material boundaries, have been increasing the presence of the business firm in the industrial market. Globalization is nothing but modernization of the business throughout the country, beyond the country, beyond the boundary ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ OnePlus ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅದ, ಆ್ಯಪಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೌ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ MNCs ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಐತಿ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾವು ಮರ್ಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ವೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಮಾಡುವ
of the characteristics. Next one is emergence of international organization. With the increasing the across the boundary trade, the role of various international institutions such as WTO, World Trade Organization, World Bank have increased these organizational sets, rules and regulations for the international trade. Emerging of international trade, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು WTO ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಈ WTO ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲದು GDP ಮೈನಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು WTO ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ intense competition. The last one is intense competition. Globalization of the economics has increased the competition in the international market as well as domestic market. In the present business services, number of firms want to remain with the regional boundaries of the countries. They enforce the international to explore the new business possibilities. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, OnePlus, Oppo, Samsung, ಓಕೆ, ಆ್ಯಪಲ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿನೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದ, ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಪ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಸೋಪ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದಾವೆ. ಡವ್, ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಬಾಯ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಎರಡು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವು ಮೂರು ನಡುವಿನೂ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ವಿತ್ ದ ರೀಜನಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗು ಇರ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇರ್ತದೆ. ಮೇನ್ ಮೋಟೋ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ international and domestic market. This is the one of the objectives of the ಅಥವಾ characteristics of modern business. These are the characteristics of modern business ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. First one is large scale of business. Second one is diversification, change in the taste of preference, change in the distribution channel, globalization of the business, emergence of international. Next one is intense competition. These are the 7 objectives of modern business. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಈ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ by one you have to explain. I hope you understood the objectives, characteristics of modern business. This topic is linkages between business and environment. Linkage is nothing but relationship between business and environment. Without environment, business is not there. Without environment, business is not there. Without business, environment also not there. In environment, natural ಮತ್ತು social ಅಂತ 2 types ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು natural environment ಅಲ್ಲಿ earth, air, water, economic and non-economic. Next one is ಇವೆಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ನಾಡ್ತದೆ business. Business is nothing but engaged in the manufacturing unit. Environment is nothing but surrounding area ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. Environment consists of ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎರಡೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಏರ್, ವಾಟರ್, ಅರ್ಥ್ಕ್ವಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸೋಷಿಯಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ. ಇವೆರಡು ಅಗೇನ್ ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ ಹೇಳಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ. Social elements, okay. The natural elements or the factors consist of earth, water, etc. The social elements consist of government, market, public, okay, society, government, public, society included in social.
Okay, natural factors of environment, God gift of the nature, or it is a man made ಅಂತ ಹೇಳಿನು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್. ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರೈತರು, ಇದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ which we can control. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟರ್ ರೈನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Gift of nature, or it is a God gift. The social forms are created human beings. Ivella human beings control ಮಾಡೋದು, that's why it is called as man made. Ivella God gift by nature ಬಂದಿರ್ತಾವೆ. Okay, I hope you understood natural and the social.